મેસેજ આવેલો હા હું આઈ વુડ નોટ કોલ તારા જેમ હતપત નથી હવે મારે એને કહ્યું તો આઈ કોલ લેટ યુ નો પછી મારે શું કરવાનું હા તો પછી પાછું પૂછે છે એ કર્યું તો આમ કર્યું હતું કેલેન્ડરમાં લખીને આવી દે હમ. જય સચિન અક્ષય જય સચિન દિવ્યાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ વચ્ચે અવાજ દિવ્યાબેન એમના નવા ટેબ્લેટ થી આજે જોઈન કરે છે એટલે નવો પદ રાખે છે હે દિવ્યાબેન ગાઉ છો ના નવું ટેબ્લેટ છે એમનું એટલે આજે થોડુંક ઓકે 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 દિવ્યાબેન લર્નિંગ હેલો ફ્રોઝન થઈ ગયું અક્ષય જો કોણ આવ્યું દિવ્યાબેન જો કોણ આવ્યું
જોયું કોણ આવ્યું? ના એને વ્યૂ આખો નથી દેખાતો. હા હવે હા હવે દેખાય. બસ દાદા. ઓકે. હા દિવ્યાબેન હવે દેખાય. કરો. હાર્દિક મામા ફોલો કરો તમારી માણીને. ઓકે અસીમ જયકાર બોલો દિવ્યા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દિવ્યાબેન કન્ટિન્યુ કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. હે હાર્દિકભાઈ કેશવાનીને ફોન કરો ને. દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. નમો મિત્રાગાય નમો વિતરાગાય અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વસ્રાયાણમ નમો વસાયાણમ નમો લોસવસાહુનમ નમો નમો લોહિ સવસાહુનમ એસો પંચનમુખારો એસો પંચનમુક્કારો પાવપનાસનો સવપાવનાસનો મંગલાનમ ચ સવેસે મંગલાનં ચ સવિસે પરમં હવૈ મંગલમ પડમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જ્યાં हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, आगे से मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. મોનિકા કન્ટિન્યू. आई हैव टू मेक ए फोन कॉल. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। और आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। इसे आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद।
हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, दिव्या बेन कंटिन्यू। हम आपके बच्चे हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के दिल के हैं सच्चे, सच्चे, पी है कच्चे फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे से अच्छे। अच्छे। जिया बेन शुद्धात्मा। हे सिद्धात्मा दादा भगवान તમે જીવ્યા છો દિવ્ય જીવી હે સિદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જીવો છો દિવ્ય જીવો હે સિદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન પરમાનન્ટ છો દિવ્ય ટેમ્પરરી जिया दीदी। हाँ, हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। જય સચા કેશવ દાદા, જય સચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ દાદા। એક જ મિનિટ, હા। ओके, थोड़ा वीडियोस देखने का है। इन लोगों ने देखा है पर आपके लिए केशव दादा। अच्छा। हम्म। years to learn this, but I'll give it to you in 50 seconds. 1. Life does not pause for anyone. Each sunrise is a gentle command. Rise, step forward, and continue walking your path, no matter what stone lies before you. 2. ओके, तो ये भी केशव दादा ये चल रहा है, लाइफ हाँ गोज ऑन। और इताक्षी बा, थैंक यू, आपने वो भेजा पर ये दूसरा 2-3 सेंटेंस नहीं लिखा आपने। होमवर्क किसी ने नहीं किया? खुशी, दादा, क्या आपका होमवर्क किधर है? विद्या, किया? ओके, वो वीडियो ही नहीं है मेरे पास क्या है? वो वीडियो नहीं है आपको मम्मी को बोलो अपना ग्रुप में रखा है हमने। ओके, दादा कोई वीडियो नहीं आया है मेरे ग्रुप में आपको मम्मी को बोलो कि आपका ग्रुप में रखा है हमने, वो जो 9 o'clock सत्संग है ना, उसमें रखा है। ओके, चलो, तो ये केशव दादा ये क्या है कि इन लोग को, आपको सीईओ तो आपका कंपनी में है, तो इन लोग का 3 कंपनी में सीईओ है। हम्म, हाँ, तीनों गोल का कंपनी उन लोग चला रहा है। तो अभी उसमें देखता है कि वीकनेसेस क्या है, कि टाइम से चलता है कि नहीं। बाद में आप चिल्ड्रन, केशव दादा भी सीईओ है उसका कंपनी का। ओके, तो आप ओके, चलो जिया, आपकी कंपनी का क्या हाल है? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच। मेरी जो 3 कंपनीज है, 3 गोल्स है, तो उसमें मेरा फर्स्ट हेल्थ में है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मैं सारा खाना भी खाती हूँ और एक्सरसाइज भी अच्छे से कर हाँ, लेती तो हूँ। बोलो इसे, नो वीकनेस। नो हाँ, वीकनेस। उसमें कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, सेकंड है स्टडीज, तो उसमें मैं 8 8 देना चाहूंगी आउट ऑफ 10, क्योंकि कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो वो मेरे मतलब फ्रेंड्स की वजह से कई बार हो जाता है, तो उसमें मेरा ये वीकनेस है। और थर्ड दादा ज्ञान, तो उसमें मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि कई बार मतलब जैसे वीकेंड्स में वो छूट जाता है सत्साधन। तो तो वीकनेस है। वीकनेस हाँ, क्यों है कि आपको इम्पोर्टेंस मालूम नहीं? कल तो बताया था इम्पोर्टेंस, हिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद।
मेरी जो 3 कंपनीज़ में से जो फर्स्ट है हेल्थ, तो उसमें मैं 9 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि मैं हेल्थ में कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो वो एक मेरी वीकनेस है। फिर सेकंड कंपनी स्टडी में मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि वो हमेशा हो जाती है, यानी कि अभी जो कर रहे हैं उसमें। और दादा के ज्ञान में थर्ड कंपनी में मैं 8 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि उसमें मैं नमस्कार विधि हमेशा स्किप हो जाती है, वो ना मेरी ना, ऐसे वीकनेस है, आप क्योंकि बोलो वीकनेस है, ऐसे डिटेल्स मन नहीं मांगता है क्योंकि अपनी टाइम नहीं है। आपका वीकनेस है उसमें खुशी। हाँ, नमस्कार विधि छूट। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे पहले कंपनी हेल्थ में मेरा वीकनेस है, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। बाकी मैं मम्मी जो भी देती है खाती हूँ। और स्टडीज में मेरी वीकनेस है, अभी वेकेशन है तो मैं स्टडी नहीं करती हूँ। और दादा के ज्ञान में मेरी कोई वीकनेस है, मैं रात को सोने से पहले सारे कर देती हूँ सब काम। केशव दादा, उसका कंपनी तो बैंकरप्ट में चला जा रहा है, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला कंपनी स्टडीज में है जो कि 9 आउट ऑफ 10 है। उसमें एक ही वीकनेस है कि मैं जो शेड्यूल करती हूँ वो थोड़ी देर का बीच बीच में ज़्यादा ब्रेक ले लेती हूँ, बाकी सभी सही है। और मुझे एम सेंटम का रहता है बट वो प्रॉपरली अचीव नहीं होता है, तो वो भी मैं अचीव कर लेती हूँ, उसमें प्रोग्रेस है। बट हेल्थ में 2 आउट ऑफ 10 है क्योंकि बहुत सारी वीकनेस है। और मम्मी आज आ गई और वो कहना चाहती है मेरी हेल्थ के बारे में। और दादा के ज्ञान में 6 आउट ऑफ 10 है क्योंकि कल हसमुख दादाजी ने नो समझाया नो, तो। 0.6 में नहीं। इफ यू आर नॉट नियर 8 or 9 यू आर बैंकरप्ट। ओके, वेरी सिंपल। करिश्मा। हाँ, जय सचिदानंद। मैं हेल्थ में 9 आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि मैं कभी कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, एक्सरसाइज मुझे छूट जाता है। और स्टडीज में मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगी, मैं स्टडीज प्रॉपरली नहीं करती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मेनली फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सत्साधन में मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगी क्योंकि मैं सत्साधन प्रॉपरली नहीं करती हूँ। दूसरा हाफ हाफ बैंकरप्सी वाला। मम्मी है उधर? हाँ दादा। अब मम्मी को बोलो, बोलो उसका रिपोर्ट दो आपका हेल्थ का। एक ही मिनट दादा। ओके, मम्मी आ दैट्स रही ओके, है। चलोगा। दिव्या, आपका कैसे है दिव्या बहन? હું એક્સરસાઇઝ બરાબર કરું છું ને બધું બરાબર થાય છે અને પછી હોમવર્કમાં બી બધું બરાબર જ થાય છે, કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન નહીં આવતું અને દાદા ભગવાનના જ્ઞાનમાં બી કોઈ ડિસ્ટ્રેક્શન. वेरी गुड। दिस इज द बेस्ट। दिस इज द दिस दिस इज द बेस्ट कंपनी हम बाय करेंगे दिव्या बहन का। विद्या बहन। दादा फर्स्ट कंपनी है मेरी हेल्थ की, उसमें मैं 10 ऑफ तो 10 दूंगी। और उसमें तब हेल्थ में यानी कि जो आता है वो खा लेती हूँ। सेकंड कंपनी स्टडी की है, वो 10 ऑफ 10। वेकेशन है, मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करती हूँ। थोड़ी थोड़ी और तो यार थर्ड है, कैसे चलेगा और कंपनी? हम्म? थर्ड है अभी प्रेयर की, यानी ओके, दाई भगवान। अपने वीकनेस किया, अभी कल बता रहा आपके इम्प्रूव करने का है कि नहीं वीकनेस? ओके, कैसे बता था आपको कंपनी में वीकनेस होता था, क्या होता है यार? आप क्या करते हैं? नहीं, हमारी कंपनी में वीकनेस हो जाए तो हम तो जबरदस्त पुरुषार्थ करते थे। हमारा एक ही ध्येय होता था कि हमारी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट ना हो, हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में टॉप ऊपर चले। पूरी इंडिया में तो पहले हमने नंबर कमाए पर वर्ल्ड में भी नाम कमाए, ऐसा हमारा टारगेट होता था। समथिंग वो ऐसा नहीं होता है या इतना वीकनेस है, वो दादा भगवान से मिलने के बाद हमारे ये डायरी डिक्शनरी में से गायब हो गया। मेरे से नहीं होता है, मेरे में ये वीकनेस है, मैं नहीं कर पाती हूँ, वो हमारे डिक्शनरी में था ही नहीं। और जिस दिन हमने वो डिक्शनरी फाड़ दी कि नहीं होता है, उस दिन के बाद हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गए। दुनिया में हमने बहुत नाम कमाया, हमारी कंपनी नंबर 1 पे आ गई, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और फिर पूरी वर्ल्ड में ऐसा, पूरी इंडिया में तो पहले बोलते थे कि ऐसा हमने जॉब कभी लाइफ में नहीं देखा है।
सब लोग इतना एक्साइटेड होते थे, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट निकलता था तो सब लोग ऐसी यही बात बोलते कि ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है। तो इमेजिन करो कि हमने किस तरह से उस प्रोडक्ट को टॉप पे लेके गए होंगे, किस तरह से। क्योंकि हमने एक ही चीज़ दादा के सामने रखी थी, दादा हम ये कंपनी शुरू कर रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद देना, और हम सब का डिटर्मिनेशन है कि इस हम कंपनी को टॉप पे लेके जाएंगे और नंबर 1 की जगह पे लेके आएंगे। तो दादा ने क्या बोला, तथास्तु, आपका ऐसा निश्चय होगा तो तुम 100% टॉप पे पहुंचोगे। पर आपका निश्चय नहीं होगा तो आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहला क्या निश्चय होना चाहिए कि अपना जबरदस्त डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये कंपनी को टॉप पे लेके जाने का है, ये कंपनी में मुझे कोई वीकनेस नहीं चलेगी। ऐसा जबरदस्त डिटर्मिनेशन होगा, ऐसा जबरदस्त अपना एम होगा, और ऐसा इस चीज को पाने की जो अंदर धगस होगी, तभी जाके वो मुकाम पे पहुंचता है। और हमारा ध्येय क्या होता है कि हमने कई जन्मों से तो अभी सब 5 मार्क्स लिया, 8 मार्क्स लिया, 9 मार्क्स लिया, पर दादा के मिलने के बाद 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए, तभी आप खरे दादा को मिले हो, तभी आपने दादा का कहना माना, तभी दादा के आशय मुजब आपने जीवन जीना शुरू किया। वो बार बार जब भी आप अपना ग्राफ देखो तो उसमें जब भी माइनस मार्क हो तो आपको ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। दादा भगवान क्या बोलते थे कि जो आपको पश्चाताप नहीं होगा तो वो आपकी वीकनेस कभी भी नहीं जाएगी। पर जिस दिन आपको रियलाइज होगा कि ये मेरे से मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मैं वीक हो जाती हूँ, यहाँ पर मेरा ये मार्क्स मेरी माइनस हो जाती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर दादा भगवान रोज आपके सामने बैठे होते और रोज आपका ये ग्राफ देखते तो दादा को क्या पसंद आता? नहीं। दादा क्या बोलते कि आप तो बहुत टेक इट इजी करते हो, आप तो ऐसा चलता है ऐसा करके चलाते हो। जब तक इस तरह से माइंड में होगा चलता है, इसमें तो कोई अपने को सजा तो मिलती नहीं है, कोई हमको कोई कहता तो है नहीं, इसलिए हम क्या है बहुत वीक पड़ जाते हैं। पर जिस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि दादा भगवान मुझे हर पल ऑब्जर्व कर रहे हैं, दादा भगवान मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ पूरा दिन में, मैं किस तरह से अपना टाइम खराब करती हूँ, किस समय में अपना अच्छी तरह से पढ़ाई करती हूँ, अगर मैं सिंसियर हूँ तो मेरी हमेशा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आनी चाहिए। यानी हमारी कहीं ना कहीं तो सिंसियरिटी ब्रेक होती है। जब तक हमारी सिंसियरिटी ब्रेक होती रहेगी हम अपने मुकाम पे कभी नहीं पहुंचेंगे, हमको हमेशा माइनस मार्क मिलती रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना एम नक्की करना चाहिए, मुझे कहाँ पहुंचना है। फिर अंदर अंदर से निश्चय करना चाहिए कि मुझे ये किसी तरह से प्राप्त करना है। और फिर अंदर अंदर डिटर्मिनेशन करना चाहिए कि मैं इस मुकाम पे पहुंच के ही रहूंगा, मैं इस मुकाम पे पहुंच के ही रहूंगा। तभी मुझे दादा भगवान एक्सेप्ट करेंगे, तभी मुझे दादा भगवान का राजीपा मिलेगा, तभी दादा भगवान मेरे से खुश होंगे। क्योंकि दादा भगवान कभी भी अदबद नहीं चलते थे, नहीं अदबद किसी को होने देते थे। कोई भी वीकनेस होती थी तो हमको दादा भगवान तो डांटते भी थे कितनी बार। આ શું કરે છે, આ શું થઈ ગયો છે તને, કાલથી તું સત્સંગમાં ના આવીશ, તું લાયક જ નથી। जब ऐसा बोलते थे तो हम डर जाते थे, બોલે નહીં દાદા, હવે આજથી હું પ્રણ કરું છું, આજથી હું નિશ્ચય કરું છું કે તમે જે જે મને આજ્ઞા આપશો એ પ્રમાણે જ હું ચાલીશ। हिंदी हिंदी में। हाँ, दादा भगवान क्या करते थे, जिस समय देखते थे कि ये वीकनेस में आ गया है, ये कुछ कहने के मुताबिक नहीं करता है, तो दादा भगवान सबसे पहले क्या बोलते थे, कल से तुम सत्संग में मत आना। तो हम तो ऐसा दादा भगवान ऐसा वाक्य बोले तो हम तो कम कांपे उठे कि भगवान अपने को रूम में से मना बाहर निकाल देंगे और हम इधर सत्संग में नहीं आ सकेंगे। तो फिर हम डिटर्मिनेशन करते, नहीं दादा, आज के बाद मैं इधर कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं इधर प्रण करता हूँ कि आप जो मुझे आज्ञा दोगे, जिस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए, जिस तरह से मुझे सिंसियर रहना चाहिए लाइफ में, व्यवहार में, अपने माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिस तरह से भी आप मुझे आदेश देंगे मैं उसी तरह ही उसी तरह ही मैं जीवन निकालूंगा। तो जब हम दादा को ऐसा प्रॉमिस करते थे तभी दादा हमको अलाउ करते थे, नहीं तो सीधा बोलते थे कल से सत्संग में मत आना। मतलब कितने दादा भगवान पक्के थे और कितना दादा भगवान चाहते थे कि ये जितने भी मेरे पास सब आते हैं वो सब मेरे जैसा बने। उनको क्या था कि हर एक बंदा जो मेरे सत्संग में आता है वो दादा भगवान की तरह बने।
इस तरह से दादा थोड़ा कड़क भी रहते थे। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको हर पल हर घड़ी ये अपने लक्ष्य में रखना चाहिए कि दादा भगवान इज ऑब्जर्विंग मी एंड ही विल नॉट बी हैप्पी इफ आई नॉट डू एज पर हिज विश। को दादा के विश के हिसाब से ही चलना है। ऐसा जिस दिन पक्का डिटर्मिनेशन हो जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कहीं भी आप वीक नहीं होगे। ये दिस इज माय एक्सपीरियंस। मैंने दादा को बोला था कि दादा भगवान मुझे ऐसा काम करने का है कि पूरा वर्ल्ड आफरीन हो। मेरे को ऐसी कोई फैक्ट्री डालनी है जिससे मैं ऐसा कुछ अच्छा काम करूं। बाकी सब कॉमन चीज तो सब लोग करते हैं, पर मैं कुछ ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि सब लोग आफरीन हो जाए, जैसे दादा को देख के आफरीन हो जाए। तो दादा ने बोला, क्या तारू निश्चय पाकू छे ने तारे, जे तेरा निश्चय पक्का है ना कि ये मुकाम पे बने? बोला हाँ दादा, मैं उसके लिए कितनी भी मेहनत करूंगा। तो दादा ने बोला अगर तेरा निश्चय पक्का है तो तुम उस मुकाम पे पहुंचोगे। और दादा ने मेरे को आशीर्वाद दिया। फिर वो रातों रात वो चीज हमको प्राप्त हो गई। ख्याल आया? मालूम तो पड़ा? आज से क्या निश्चय बोलते? करो मुझे ये मुकाम में कहीं भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आनी ही चाहिए। मैं क्यों फेल हो जाऊं? क्योंकि दादा भगवान के आगे मुझे हर पल पास होने का है। नहीं तो अपने को खेद होना चाहिए कि मैं दादा भगवान के आगे पास नहीं हो पा रहा हूं। ख्याल आया? हाँ। आपको क्या, सबको कैसा लगता है ये बात? सही है। नहीं। क्या क्या हाँ क्या बोला? खुशी, why did you say yes? हाँ, हमें केशव दादा ने ये बोला कि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तो ही No, no, no. मैंने ऐसा नहीं बोला कि किशोर दादा ने क्या बोला। मैंने पूछा why did you say yes? अ, तो उन्होंने बोला था वही सही है, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो हाँ तो जरूर सही है, अच्छी। तो ये सब सुनते हैं, सारी दुनिया से सही है उसको। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? हम्म? You have to decide what you want to do. वही बोला ना, आप हाँ। डिसाइड नहीं कर पाते। Why? क्योंकि आपका एम्बिशन नहीं है। चलता है पे है। पापा का दुकान चलता है तो हम वर्ष कम वर्ष दुकान चल रहा है, राइट? दैट इज योर डिसीजन ना। Why you cannot be serious? Oh, Jia, how can you go in dialogues with your friends, argument? नहीं दादा, And ऐसे यूजुअली हर रोज नहीं, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है। सही है, पर कितना टाइम वेस्ट होता है आपको मालूम पड़ता लगता है ना। कभी कभी होता है, once in a while is not a major weakness, but the weakness is ये होता है टाइम वेस्ट होता। That is the weakness that you lost। और टाइम का क्या सेंटेंस क्या है, किसको याद है? टाइम ओनली टाइम स्पीक्स। only one truth. If you waste me now, I will fail you later. खुशी, उसका मीनिंग मालूम है? What does that mean? अभी हम टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम फेल कर देगा हमें। आपका क्या आपको क्या कंक्लूजन है उसमें? आपका लाइफ कैसे चलेगा? द वे यू आर गोइंग, ओके? टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछा। द वे यू आर गोइंग, आपका लाइफ में क्या होगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ, फेल हो जाऊंगी। अच्छा रहेगा ना? नहीं। कभी कभी फेल होता है तो सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? हाँ? नहीं। पे- पापा देता है, देखो ये 1000 रुपीज है, जाओ सेलिब्रेट करो। हाँ? तो ये सब सोचने की बात है ना। और विद्या बहन, कभी 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 कोई नहीं चलता है इधर। यशोदा दादा ने क्या बोला? हाँ? हमें दादा दादा भगवान के जैसे बनना है, इसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज्यादा, और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो अभी रिजोल्व करो कि हमको डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कुछ भी करने का है। तो दादा भगवान हमको
एक बड़ौदा में एक लड़का था, आपकी उम्र के सबका था। तो दादा भगवान ने उसको पूछा, वो बड़ौदा का ही है। दादा भगवान ने सोच, तेरे को क्या करने का? तो वो 10 साल का बच्चे बोलते हैं, दादा हमको IIT में जाने का है। और guess what happened? He did go to IIT, and he is now a big boss in a big foreign company in Mumbai. Okay, so ये तो अपने पास बहुत आई मीन एग्जाम्पल है। देखो ये बेस्ट कंपनी इन प्रिंटिंग, केशव दादा, दीपक दादा, फर्स्ट क्लास BJTI, hi, first class from Sardar Patel University। आपके पास तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए हम बोलते हैं कि तुम सोचो अभी, your foundation must be very good। और उसमें मेन क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा बताया था हसमुख का? डिसिप्लिन। दैट इज। और तीनों कंपनी में कैसे ज्यादा है, तीनों कंपनी में एक कंपनी नहीं चलेगा तो कैसे होगा? हेल्थ नहीं नहीं, अच्छा होगा तो दूसरा कंपनी कैसे चलेगा? बिल्कुल फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। All the three companies should work together and और 100%। ये दादा का सत साधन नहीं करेंगे तो क्या होगा कंपनी का हालत? हाँ हाँ हाँ, कैसे दादा? कंपनी की हालत फेल हो जाएगी। क्यों? वाई? कैसे क्यों होएगा? क्योंकि दादा की आज्ञा है, हमने दादा की आज्ञा का, भले हमको उसका रहस्य नहीं समझ में आता हो। दादा ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि आपको भले ये सत साधन में कुछ नहीं समझ में आता हो, या कुछ भी आपको नई वर्ड्स नहीं समझ में आता हो, पर दादा ने ये बोला है कि ये सत्साधन करना चाहिए। तो अगर वो आपने वो आज्ञा का पालन किया, तो वो आज्ञा का पालन के फल स्वरूप में उसका ऑटोमेटिकली सब आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, और उसका 100% फल भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि आपने दादा की आज्ञा का पालन किया। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। दादा क्या बोलते थे कि अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे, उसमें सब कुछ आ गया। किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो? जो आखे ब्रह्मांड का स्वामी है, साक्षात परमात्मा है, वो उसने उन्होंने हमको ये आज्ञा दी है। आप उसको फॉलो करते हो तो वो उनका कितना राजीपा हो जाएगा, कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो हम दादा की आज्ञा का पालन करना है हमें। कि दादा ने क्या बोला था कि किसी भी हालत में शाम को सोने के पहले आपके सत्साधन होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। तो फिर धरती यहाँ की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि दादा की आज्ञा है। आज्ञा वही तप है, आज्ञा वही धर्म है। वो दादा भगवान बार बार बोलते थे। जिसको ये दादा का ये सेंटेंस को समझ में आ गया, जो जिसने उसको पकड़ में आ गया, आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। को दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो दादा जानते थे, इसलिए हमको बार बार अलर्ट करते थे। हम भी आपकी तरह बहुत यंग थे जब दादा के पास जाते थे। तो दादा भगवान ने हमको एक बार कह दिया कि आज्ञा, वो ज्ञानी पुरुष बोले कि अभी रात को पूरी रात जागना है, तो फिर कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछने का कि पूरी रात जागने को क्यों बोला है। फिर दादा बोले अभी सो जाओ, तो हम सो जाते थे। पर दादा के कहने के मुताबिक ही चलते थे। इसके लिए हमको दादा की इतनी ब्लेसिंग का फल मिला। इसलिए हमको लाइफ में हर जगह पे सक्सेस मिली। इसलिए हम दादा के लिए बहुत प्रिय बने। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कुछ 5-6 दिन के लिए फैक्ट्री में बहुत बिजी हो गया। सोचने जैसी बात है। तो मैं बिजी हो गया, तो मैं दादा का दर्शन करने को नहीं गया। तो मैं दादा का दर्शन करने को नहीं गया, तो दादा ने अचानक एक दूसरे आपता पुत्र को बोला कि केशव को फोन तो लगाओ, कि वो कितने दिनों से उसने दर्शन नहीं दिया है, कहाँ चला गया है। तो जैसे ही मेरे को फोन आया, मैं दौड़ता दौड़ता भागा। मेरे को दादा भगवान ने मेरे को याद किया है। किस बात के लिए किया है, मेरे से क्या भूल हो गई होगी। मैं तो एकदम घबरा गया। तो मैं फैक्ट्री से बहुत स्पीड में कार लेके आया, और उस समय मैं बहुत यंग था, 25 ईयर्स का यंग लड़का था।
और हाई स्पीड में आया, दादा के सामने बैठा। तो फिर आके बोला कि भाई क्या हुआ, तुम दर्शन करने को नहीं आए? तो मैं बोला दादा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए सब महात्मा बोले कि दादा को आराम दो। तो बोला तो रोज तो तुम दर्शन करने को आते थे, फिर अभी ऐसी क्या बात होगी कि नहीं? तो बोला दादा ने, अगर सभी किसी महात्मा सब लोगों ने आपको रोका हो कि तुम दादा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, तो क्या करने का, वो खिड़की का दरवाजा थोड़ा खोल के और रोज आके दादा का दर्शन करके जाने का और जय सच्चिदानंद बोल के जाने का, भले मैं सोता हूं तो भी आपका नमस्कार मुझे पहुंच जाएगा और आपकी सिंसियरिटी कंटिन्यूस रहेगी और कभी भी आप लाइफ में अनसिंसियर नहीं होगे। अगर आप 5-6 दिन के लिए दादा का दर्शन करने को नहीं आए तो आपने क्या किया? जो रोज दर्शन करने को आते तो आपने अपनी सिंसियरिटी तोड़ दी। माय गॉड, जिस दिन उस दिन दादा भगवान ने मुझे सिखाया कि सिंसियरिटी कैसे भंग हो जाती है, क्योंकि मन क्या है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मन बोलता है आज नहीं करूंगा तो चलेगा नहीं, इसमें क्या, मैं रोज तो दादा का दर्शन करने जाता हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा तो चलेगा। तो दादा बोलते हैं आपने अपनी सिंसियरिटी, और एक बार अगर आपने सिंसियरिटी तोड़ दी तो और भी सिंसियरिटी टूटती जाएगी और फिर एक दिन आप बिल्कुल अनसक्सेस हो जाओगे। तो आपको क्या बनने का है? सिंसियरिटी में आगे बढ़ना है कि ऐसा ब्रेक करना है? मैं बोला नहीं दादा, आज के बाद दिन हो या रात, बारिश गिरती हो या तूफान आता हो, मैं आपका दर्शन किए बगैर घर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद ये मेरे को जब पता चला, तो दादा भगवान बड़ौदा में होते थे तो ऐसा एक दिन नहीं था कि हमने दादा भगवान का दर्शन नहीं किया हो। मन चाहे कुछ भी बोले, आज मैं बीमार हूं, मैं बोला भले कुछ भी हो जाए तो भी मैं जाऊंगा। कि दादा ने सिखाया सिंसियरिटी इज ऑलवेज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को ब्रेक करोगे तो आप अपने मुकाम पे कभी नहीं पहुंचाओगे। और उस दिन के बाद दादा का मेरे पे इतना राजीपा हुआ, इतनी मुझे आशीर्वाद देते थे कि मुझे आज भी पता है कि वो दादाजी का आशीर्वाद आज भी मैं पल पल अनुभव करता हूँ कि दादा भगवान मुझे कितना प्यार करते थे, कितना मुझे ब्लेसिंग करते थे बिकॉज ऑफ माई सिंसियरिटी। मालूम पड़ा? देखो, हाँ हमको भी दादा का आशीर्वाद अभी भी मांगता है। ओके, मेरा लाइफ अभी चल रहा है, बट स्टिल आई वांट हिज ग्रेस एवरी डे। सो हमको सिंसियर होके उसका आज्ञा आई हैव टू फॉलो। ओके, ये हमारी थी थ्री कंपनी तो चलती है अच्छे, तो दादाजी का ग्रेस है ही हमको, हमारे पे। दैट यू टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखो, दादा का ग्रेस आएगा, आएगा, मिलेगा, सिंसियरिटी and discipline with Dada's Gnan. Okay? You don't have to be brilliant. आइंस्टाइन जैसा ब्रिलियंट नहीं होना, तो दादा का ग्रेस से सब चलाएंगे। सो ओके, ये वीडियो आज का वीडियो जरा देखो वापस और रिजॉल्व कल बताना। ओके, अच्छी रिजॉल्व करने का है कि नहीं, कि अब चलता है हलता है, दैट्स ओके। आपको हलता चलता है, खुशी की जैसा करने का, हलता है चलता है तो चल, इट्स ओके, यू नो। But then you have to see consequences though, right? वो डिसीजन आप लेते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। Yeah, you are lucky कि we are talking this kind. हमें हमको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए एज में। केशव दादा का तो दादा था, हमारे कोई कोई बोलने वाला था। एनीवे, ओके, तो जरा सोचो इस पे, ये वापिस जरा देखो और जो वीकनेसेस है उस पे वर्क ऑन द वीकनेस। 4 point, 5 point, that is doesn't make any sense unless 100% you go for 100%। केशव दादा ने बोला बाद में जो दादा देगा इट्स ओके, टेक इट विथ लव, बट बिफोर दैट यू हैव टू सिंसियर डिसिप्लिन। ओके, कल बताना कि क्या आपने सोचा है नहीं सोचा है ये। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। रजनी दादा। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन जय सच्चिदानंद। विद्या विद्या बहन जय सच्चिदानंद। जय चिनाय जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હવે પદ સાંભળીશું. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રની દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ, જય કેમ આ પદ ચાલે પાછું રિપીટ કરું? હજી બરાબર સ્વરૂપ ન સમજાવતું તો કેશવ દાદા ના. પાસે બરાબર સમજી લેજો. ઓકે હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ છે. ઓકે, પ્રોબ્લેમ હોય. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંધરા તમારું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંધરા તમારું. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ન, અરિહંત સ્વાનુભવથી વિદારો ભાવ પ્રજ્ઞા. જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા ત્યાં કલ્પી હું સુધારું. જ્ઞાની પુરુષ પાસે હું કોણ છું નિહાળું. જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા ત્યાં કલ્પી હું સુધારું. જ્ઞાની પુરુષ પાસે હું કોણ છું નિહાળું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંધરા તમારું. ત્રિયોગ લોક તારક સિદ્ધાર્ક વર્તમાને, અધ્યક્ષણાત્મભિમુખ નિર્ભેદ તન્મયાંગે. વિકાર પ્રેમ અરજી દળદર ફીટો અમારું. પામું સમાધિ જીવતા પરમાર્થ જીવી જાણું. વિકાર પ્રેમ અરજી દળદર ફીટો અમારું. પામું સમાધિ જીવતા પરમાર્થ જીવી જાણું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંધરા તમારું. જેવા મળે છે સંયોગ તેવા થશે પ્રયોગો. કેવળ ખપી છું મોક્ષી શુદ્ધાતિ શુદ્ધ યોગો. જે આપનું સ્વરૂપ છે જાતે ન ઓળખાયું. મારું તે સ્વરૂપ છે દર્શનથી સ્વ જણાયું. જે આપણું સ્વરૂપ છે જાતે ન ઓળખાયું. મારું તે સ્વરૂપ છે દર્શનથી સ્વ જણાયું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંદિરા તમારું.
જ્ઞાની પુરુષ પાસે હું કોણ છું નિહાળું, પામું સમાધિ જીવતા પરમાર્થ જીવી જાણું, મારું યતે સ્વરૂપ છે દર્શનથી સ્વ જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન શ્રીમંદરા તમારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ ગાયું છે, બહુ સરસ. એમાં આ સમજાવો ને, ત્રિયોગ લોક તારક સિદ્ધાર્થ વર્તમાન, એ આખો સ્ટાન્જા સમજાવો. હા, ક્યાં છે બતાવો. હા, હા, ઉપર કરો. હા, ત્રિયોગ લોક તારક. આપણે હવે સ્વામી સિમંદર પાસેથી દાદા ભગવાન અમને કેવા દર્શન કરાવે છે, કેવું કનેક્શન કરાવે છે. અમે સ્વામી સિમંદર ભગવાનને ઓળખતા નહોતા, જાણતા નહોતા સિમંદર સ્વામી એટલે કોણ. તો દાદા ભગવાન આ ધરતી પર આવ્યા કારણ કે દાદા ભગવાન મહાબોધિ ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામીને જોઈ શકતા હતા, વાત કરતા હતા એમની સાથે. અને એ મહાબોધિ ક્ષેત્રમાં વિચરી રહ્યા છે એવું દાદાને દેખાતું હતું, કારણ કે એ કેવળ જ્ઞાની હતા, ફૂલ પ્રકાશ હતો દાદાને. તો દાદા ભગવાન જોઈ શકતા હતા. તો અમે બધા જેટલા બી સ્ટાર્ટિંગમાં નવા બધા મહાત્મા મળતા હતા ને, તો દાદા સિમંદર સ્વામીની વાતો કરે તો અમને તો કોઈ ખબર જ ના પડે. અમે એવું સમજતા હતા કે એ 24 તીર્થંકરમાંથી એ બી તીર્થંકર ભગવાન થઈ ગયા છે, પણ એ તો 24 તીર્થંકરથી ઉપર હતા. 24 તીર્થંકર તો આવીને થઈ ગયા અને તે સિદ્ધ થઈ ગયા, પણ સિમંદર સ્વામી તો આજે પણ ત્યાં હાજર છે. હમણાં હજુ એનું 80,000 વર્ષનું આયુષ્ય બાકી છે, એટલે કેટલા યુગો સુધી એ રહેવાના છે. તો દાદા ભગવાને જ્યારે એમની ઓળખ પ્રાપ્ત કરી તો કવિરાજે એમની ખુલ્લી કરી ઓળખ, અને દાદા જેટલું બોલતા જતા હતા કવિરાજ લખતા જતા હતા. તો આપણે ત્રણેય લોકમાંથી એ તારક કોણ છે? તો એ બધા લોકમાંથી જેટલા બી આપણા લોક છે ને એમાંથી બધું પાર કરીને તારક એ સિમંદર સ્વામી છે. એ અમને પાર પહોંચાડી શકે છે. પણ કયા માધ્યમથી? કારણ કે દાદા ભગવાન અમારા માટે બહુ મોટા માધ્યમ હતા, અને દાદા ભગવાન ના હોત તો અમે સિમંદર સ્વામીને ઓળખી નહીં શક્યા હોત. પણ દાદા ભગવાનને લીધે અમે સિમંદર સ્વામીને ઓળખી શક્યા અને એની ભક્તિ કરી શક્યા અને એમનું તારણ શોધી કાઢ્યું. કવિરાજે એમનું બધું વર્તમાનમાં શું એ વિચરી રહ્યા છે, કેવી રીતે આખા ભરતખંડનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે, એ આખું ખુલ્લું કર્યું દાદા ભગવાને. તો સિદ્ધાર્થ વર્તમાને આપણે એ શું કરી શકે છે સિમંદર સ્વામી? આપણે સિદ્ધ સુધી લઈ જઈ શકે છે. વર્તમાને ત્યાં વિચરી રહ્યા છે, સિદ્ધ સ્વરૂપ ભગવાન છે ત્યાં. 24 તીર્થંકરના ભેડા સ્વરૂપે દાદા ભગવાન જે છે, એ અમને દાદા ભગવાને સિમંદર સ્વામી જોડે કનેક્શન કરાયું. તો વર્તમાને સિદ્ધાર્થ કે મતલબ સિદ્ધ સુધી લઈ જનારા છે એ સિમંદર સ્વામી. અધ્યક્ષણાત્મ વિમુખ એટલે આપણે એમની નિરંતર જેની ભજના કરતા હોઈએ, દરેક ક્ષણે દરેક ક્ષણોમાં એની પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, તો એ નિર્ભેદ જેવી રીતે થઈ જઈએ, નિર્ભેદ તન્મયાંગે એટલે આખું આપણું મન વચન કાયા સમર્પણ થઈ જાય, નિર્ભેદ થઈ જાય. એવા સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરીને અમે ફક્ત હવે કેટલું બાકી રહ્યું કે અમને દાદા ભગવાને તો સિમંદર સ્વામી જોડે કનેક્શન કરાવી આપ્યું, જ્ઞાન આપ્યું, સમજણ આપ્યું. તો દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે હવે તમારે કશું બાકી રહ્યું નહીં, સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરવાના બાકી રહ્યા. હવે તમે જ્યારે પણ આ દેહ છૂટશે તમારું, તો તમે મહાદેવ ક્ષેત્રમાં જશો તો ત્યાં સિમંદર સ્વામી ત્યાં બેઠા હશે, તો એમના દર્શન કરીને ચાલો મોક્ષે, દર્શન કરીને ચાલો મોક્ષે. ખાલી એની આંખોથી આંખો મળશે અને તમારું મોક્ષ થઈ જશે. એવા સિમંદર સ્વામીના દાદાએ જે એનું કોઈ ભેદ નથી, નિર્ભેદ તરીકે હાજરા હજુ ત્યાં બેઠા છે, હાજરી છે એમની, જેના ખાલી દર્શન માત્રથી અમે સીધા મોક્ષે જતા રહેવાના છે. એવા સિમંદર સ્વામીના અમારે દાદાએ નિર્ભેદ દર્શન કરાવ્યા છે. બરોબર? બીજું કઈ ક્વેશ્ચન છે અનન્યાબેન? અનન્યા?
ના નથી. નથી? જ્યારે બી ટાઈમ મળે ને દાદા કહેતા હતા કે આ સિમંદર સ્વામીના આવા પદો ગાગા કરવાના, કારણ કે એ પદ ગાઈએ ને તો આપણે સીધા ત્યાં સિમંદર સ્વામી જોડે કનેક્શન થઈ જાય. કારણ કે એક એક વાક્યમાં શું લખેલું છે કે આપણે શુદ્ધ કેવી રીતે થઈ જઈએ, જે આપનું સ્વરૂપ છે તેવું જ મારું સ્વરૂપ થઈ જાય. મને કશું જાતે ઓળખાયું નથી મારું સ્વરૂપ શું છે, પણ હું જ્યારે તમારી ભજના કરીશું ત્યારે મને આપનું સ્વરૂપ સમજાશે. અને એ કેવું સ્વરૂપ છે જે મારી અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે એ જ એમની અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે. એટલે આપણે શું છે કે જેટલી આપણે ભજના કરીએ ને સિમંદર સ્વામીની, તો એટલું આપણે સિમંદર સ્વામી તરફ એવું લાગે કે આપણે નજદીક પહોંચી રહ્યા છે. કારણ કે દાદા શું કહેતા હતા, જેની ભજના કરો ને, જેની આરાધના કરો, જેની ભજના કરો, એવા તે રૂપ તમે સ્વરૂપ થતા જાઓ. તો આપણે દાદા ભગવાન જેવું સ્વરૂપ થવાનું છે, સિમંદર સ્વામી જેવું સ્વરૂપ થવાનું છે. તો જ્યારે બી ટાઈમ મળે ને તો દાદા ખાસ કહેતા હતા કે આ રોજે 4-5 પદ તો ગાઈને પછી સૂઈ જવાનું, એવું બોલતા હતા. પછી એક સિમંદર સ્વામીનું પદ ગાવાનું, પછી બીજા 2-3-4 બીજા પદ સારા છે જેમાં સમજણ હોય કે ભાઈ આ કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રગતિ થાય, જેમાં દાદા ભગવાનની ભક્તિ હોય, તો એવા 4-5 રોજે પદ ગાવાનું. કારણ કે જે પદ ગાઓ ને તો તે સ્વરૂપ થતા જાઓ. એક એક પદમાં મોટી સાયન્સ લખેલી છે. ભલે દાદા શું કહેતા હતા કે તમને કશું બી સમજાય નહીં ને તો કોઈ દિવસે આવું વિચાર ના કરશો કે મને આ નથી સમજાવ, પણ ગાગા કરજો, ગાગા કરજો. અમને એવું કહેતા હતા, અમે દાદાની હાજરીમાં બી ઘણી વખતે પૂછતા હતા, પણ દાદા કહે છે આપણે ના સમજાય ને તો ગાગા કરવાનું અને દાદાને કહેવાનું કે દાદા આમાં જે કંઈ બી આખી મિનિંગ છે ને મારી અંદર ખુલ્લી કરી દો. બસ દાદાને પ્રાર્થના કરવાનું, પણ ધીરે ધીરે બધું ખુલ્લું થતું જાય. એટલી બધી શક્તિ છે દાદાની આજ્ઞામાં, એટલી ગજબની શક્તિ છે. કારણ કે દાદાનું વાક્ય છે કે તમે ગાતા રહેશો ને તો અંદર બધું આની મેળે એનું ઉઘાડ થયા કરશે, એવું શબ્દ બોલતા હતા. જેટલું તમે ગાગા કરશો ને એટલું ઉઘાડ થયા કરશે. એટલી કારણ કે આની અંદર દાદાની ખૂબ આશીર્વાદ છે એક એક પદમાં. કવિરાજને દાદાજીની બ્લેસિંગને લીધે જ આ બધું આખું પ્રગટ થયેલું છે. એટલે દાદાની કૃપાનું ફળ છે. તો દાદાની કૃપાનું ફળ આ પદ છે, તો આપણી ઉપર કેટલી કૃપા વરસાવે, કેટલી કૃપા તમને કલ્પનામાં ના આવે. તમે આ રોજે 4-5 પદ ગાઈને જુઓ તમારી અંદર કેવી અંદર પ્રકૃતિ બધી બદલાઈતી જાય છે. અંદર કેટલું બધું આનંદ ઉભરાય છે. એક એક પદમાં શું ગજબની દાદાની આશીર્વાદ છે. બરોબર છે. બરોબર છે ને? ચાલો, બહુ સરસ. કેશવાનંદજી, હાજી. આના ઉપર થોડુંક વાત કરો ને. આપણે આ દાદાની વિધિ કરતા ને તારે આ ઘણું થતું હોય કે જેવા મળે છે સંયોગ તેવા થશે પ્રયોગો. હા, જેવા મળે છે સંયોગ તેવા થશે પ્રયોગ. હા, કેવું છે, આપણે હવે દાદાને ત્યાં જતા હતા તો દાદાને ત્યાં મળ્યા તો દાદાનો સંયોગ મળ્યો આપણને. હવે દાદાનો સંયોગ મળ્યો, જેવી રીતે આપણે અહીંયા સત્સંગમાં આપતા હોઈએ તો ઘણી વખતે મનમાં એવું થાય કે આજે નથી જતો, તો તે સંયોગ પછી શું બદલાઈ જાય. તમે એક વખત બી વિચાર કરો ને કેટલું બધું સૂક્ષ્મ છે આ સાયન્સ. જેવા મળે છે સંયોગ, તો પછી તમે અહીંયાનું સંયોગ જો તમે છૂટું કરી દીધું સત્સંગનું, તો બીજા બહાર કોઈ તમને ફ્રેન્ડ મળી ગયા તો એ સંયોગ તમારો શું થઈ ગયો, બદલાઈ ગયો. બરાબર. હવે જેવી રીતે આ બદલાઈ ગયું તો તેવા થશે પ્રયોગો. પછી તમારે દોસ્તાર કહેશે કે ચાલો પિક્ચર જોવા જઈએ છે, આમ ફરવા જઈએ છે. તો જે પેલો સત્સંગનો જે સંયોગ હતો એમાંથી કેવો સત્સંગ થઈ ગયો, કુસંગનો સંયોગ થઈ ગયો. અને જો તમને સત્સંગનો સંયોગ મળે તો તેના પ્રયોગ કેવા થશે, તો આખા સત્સંગના અંદર બધું ઉઘાડ થયા કરશે, દાદાની બ્લેસિંગ થયા કરશે, દાદાની એવી ખૂબ આશીર્વાદ મળ્યા કરશે, જેથી કરીને આખું અંતસ્કરણ બદલાઈ જશે અને તમે પૂરા દાદામય થઈ જશો. કારણ કે તમે કયા સંયોગમાં ગયા, દાદાઈ સંયોગમાં ગયા. બરાબર. એટલે જે સંયોગમાં તમે આવશો ને એવા જ તમારા પ્રયોગો થયા કરશે. જેવા સંયોગમાં જશો, કુસંગમાં જશો તો આખો કુસંગી થઈ જશો. એટલે આપણે આ બહુ જબરજસ્ત જાગૃતિ રાખવી પડે કે મારી આજુબાજુ કેવા સંયોગો આવે છે. ગમે તેવા સંયોગો આવતા હોય ને, પણ આપણે એમાંથી નીકળીને પોતાના સ્વના સંયોગમાં જતું રહેવું, સત્સંગના સંયોગોમાં જતું રહેવું પડે, પણ બહુ અલર્ટ રહેવું પડે. દાદા કહે ને કે આપણે અહીંયા આપણે એવું લાગતું હોય કે હવે તો મારી સેફ સાઈડ થઈ ગઈ,
પણ સેફ સાઈડ થઈ ગઈ એવું જે બોલીએ છે તો ચારે બાજુ જોવું પડે કે ચારે બાજુ બધી કેટલી બધી ખાણો છે. જો આપણે અલર્ટ ના રહીએ તો ગમે ત્યારે પડી જઈશું. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આપણે શું છે, જબરજસ્ત જાગૃતિ રહેવી જોઈએ. આપણે આ જે કાળમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એ બહુ ભારે ભારે સંયોગો છે. અને આવા ભારે સંયોગમાંથી ઘોર કલયુગમાં આપણું જન્મ થયું છે. હવે એ સંયોગો તો જેવા તેવા તો છે નહીં, ગમે ત્યારે પણ હલાવી દેશે, ગમે ત્યારે પણ કુસંગમાં લઈ જશે. પણ આપણે એટલું બધું અલર્ટ રહેવાનું છે કે ગમે તેવા સંયોગો આવે આપણે એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું છે. હવે કેવળ ખપી છું મોક્ષી, એટલે મારે હવે શું ખપ છે? ગમે તેવા સંયોગ આવે પણ મારે એક જ ખપ છે કે હું કેમ કરીને મોક્ષે જાઉં. મારે મોક્ષ સિવાય આ જગતમાં કંઈ પણ વસ્તુ જોઈતી નથી. મોક્ષ સિવાય મને કોઈ પણ વિચાર આવતું નથી. ગમે તેવા સંયોગ આવશે એ બધા વિયોગી છે. એનો તો આજે નહીં તો કાલે વિયોગ થઈ જવાનું છે. પણ મારું જે લક્ષ્ય છે મોક્ષે જવાનું, એ કોઈ દિવસે અસ્ત નહીં થશે. જ્યાં સુધી આ મનમાં ચનકાયા મોક્ષે નથી પહોંચ્યું ત્યાં સુધી આપણો એક જબરજસ્ત આપણે નિરંતર દાદાને ત્યાં વારે ઘડીએ પ્રાર્થના કરવાની છે કે દાદા આ સંસારનો કોઈ પણ સંયોગ મને હલાવી શકે નહીં. દાદા મને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ વીક કરી શકે નહીં. એવી મને જબરદસ્ત શક્તિ આપજો, એવું મને મજબૂત રાખજો, જેથી કરીને મારા ધ્યેયને હું પહોંચી વળું, અમારા ધ્યેય સુધી પહોંચી જાઉં અને દાદાના શ્રીમંત સ્વામીના દર્શન કરીને મોક્ષે જાઉં. એટલે આ શું થશે? જ્યારે આપણે આવું નિશ્ચય કરીશું તો પછી શું થશે? શુદ્ધાતિ શુદ્ધ એ સંયોગ, એક એક સંયોગ શુદ્ધમાં શુદ્ધ સંયોગ આપણે ભેગું થતું જશે. જે આપનું સ્વરૂપ છે જાતે ન ઓળખાયું. એવું કેવો સ્વરૂપ આપનું છે, ગજબનું. અમને તો એવું દેખાતા હતા કે દાદા એમ પટેલ છે, બહુ જ્ઞાની છે, બધું સારા છે, આમ વિધિ કરે છે, બસ સ્ટાર્ટિંગમાં એવું દેખાતું હતું. પણ ધીરે ધીરે જ્યારે ખબર પડી કે ઓ આ તો કેવળ જ્ઞાની છે, એ તો ચાલો પહેલાં તીર્થંકર થવાના છે, અને એવા દાદા ભગવાન અમને મળ્યા છે, તો પછી ત્યારે ખબર પડી કે આટલું બધું ગજબનું સ્વરૂપ અમારી આંખોની હાજર હતું પણ અમે એ સ્વરૂપને ઓળખી શક્યા નહીં. અને કેવું દાદાએ કહ્યું કે જે દાદા ભગવાન મારી અંદર બેઠા છે એવા દાદા ભગવાન તમારી અંદર. એટલે કેવું બધું જુદાપણુંમાંથી જુદાપણામાં લઈ દીધું અને આપણે અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાનના દર્શન કરાવી દીધા. અને મારું એ તે સ્વરૂપ છે કે દાદા ભગવાન અમે હોવ એમ પટેલ, અમે હોવ અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાનને રોજે નમસ્કાર કરીએ છીએ. કેવું બતાવ્યું? આમ કરતા હતા અમે. હું સવારે જોતો હતો ને તો એ વિધિ કરતા હોય, પછી વિધિ કરતા હોય, પછી વિધિ કરતા પૂરી થતા પહેલા એક વખત આમ કરતા હતા કે અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાન, પછી અમને આશીર્વાદ આપતા હતા કે આના પર કૃપા વરસાવો. એટલે એ જે અંદર બેઠેલા ભગવાન હતા ને એ 14 લોકના નાથ છે, એ જ દાદા ભગવાન છે. તો એ પછી દાદાએ કહ્યું કે એ જ સ્વરૂપ તમારું છે અને અમને ખુલ્લું થઈ ગયું છે. અમે તમારું ખુલ્લું થવાનું બાકી છે, એટલે અમે રોજે તમારી વિધિઓ કરીએ છીએ. આખું વિજ્ઞાનમાં તમે રહેજો, આજ્ઞામાં રહેજો, તે આખું સ્વરૂપ તમારું ખુલ્લું થઈ જશે. એટલે શું કહે છે? આ દાદાના કેવા દર્શન છે કે ખાલી તમારા દર્શન કરવાથી મને સ્વ જણાઈ ગયું. તમારા આવા ગજબના દર્શન છે કે હું કોણ છું જોતાની સાથે હું કવિરાજની કલ્પના તો જો કેટલી મોટી છે. દર્શનથી સ્વ જણાયું. ખાલી તમે દાદા એવા કેવા ગજબના છો કે દર્શનથી મને પોતાનું સ્વરૂપ જણાઈ ગયું કે દાદા અંદર કેવા બેઠા છે મારી અંદર. એવા જ દાદા તમારી અંદર બેઠા છે. શું લખ્યું છે? ગજબનું લખ્યું છે કવિરાજે. એ તો છે, પણ દાદાને યાદ કરો કે વિધિ કરો ને તો એ અનુભવ તો આવે છે. આવે જ આવે છે. કે મારું સ્વરૂપ અલગ જ છે. અલગ છે. અને એ જ દાદાનું સ્વરૂપ, એ જ મારું સ્વરૂપ છે. એવું દાદાએ કેવું બધું ગજબનું ખુલ્લું કરીને આપી દીધું છે. કશું પણ કરો પણ છતાં ખુલ્લું ખુલ્લું રહે તો ખરું જ. આમ ત્યારે ના આવે પણ પાછળથી તો ઊભું થઈ જ જાય. ખુલ્લું થઈ જ જાય. અરે દાદા એટલું બી કહેતા હતા કે વારે ઘડીએ છે ને તમારે અહો અહો બોલવું જોઈએ કે અરે અહો મને દાદા કેવા મળી ગયા છે. એટલે અહો અહો ઉપકાર કે ભાઈ દાદા તમે એવા મળી ગયા કે મારું સ્વરૂપ મને ઓળખાણ પડી. નહીં તો કેટલા ભાવથી હું રખડમપટ્ટીમાં હતો, કેટલા ભાવ રખડી મર્યો હોત તો બી મને આ મોક્ષનું કોઈ કનેક્શન ના મળ્યું હોત. કેવું ગજબનું સ્વરૂપ છે દાદા આપનું કે આપના દર્શનથી જ મને પોતાનું સ્વરૂપ જણાવી દીધું. આપની કૃપાથી મને આખું મારું સ્વરૂપ જણાવી દીધું અને તમે ખુલ્લું કરી દીધું. જેવા દાદા ભગવાન મારી અંદર છે એવા દાદા ભગવાન તમારી અંદર છે.
એટલે દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા તમને ખબર નથી કેવી અજાયબી બની છે. આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું ને દાદાને, તો વારે ઘડીએ કહેતા હતા કે તમને ખબર નથી આ કેવી અજાયબી બની છે, આશ્ચર્ય બન્યું છે, આશ્ચર્ય એવું બોલતા હતા વારે ઘડીએ. આવું આશ્ચર્ય બન્યું છે એટલે તમને કલ્પનામાં ના આવે, એને આશ્ચર્ય કહેવાય. કલ્પનામાં ના આવે કે સાલું 1 કલાકમાં આખું અંદર બધું છૂટું પડી જાય, આત્મા અનાત્મા અલગ થઈ જાય અને તમે પોતે ભગવાન પદમાં આવી જાઓ, એટલે આ આશ્ચર્ય ના કહેવાય? બહુ મોટું. આ કાળનું બહુ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે કે તમે છૂટા પડી જાઓ છો. અને પછી આજે અમારી 71 વર્ષની ઉંમર થઈ અને મેં 16 વર્ષની એજમાં પેલું જ્ઞાન લીધેલું દાદા પાસે, તો આજે 1 સેકન્ડ માટે પણ કોઈ દિવસે એવું નથી થયું કે હું કેશવ છું. કેશવ સાચી મારો વાત. પોલિસી છે, ફર્સ્ટ નેબર છે, હું શુદ્ધાત્મા છું. એ સાલું એ લક્ષ્ય ગયું નથી, નથી જતું એ લક્ષ તો ક્યારેય નહીં જતું. ક્યારે નથી જતું. એને દાદા કહેતા હતા કે અજાયબી બની છે સાહેબ, આ સુઈને અજાયબી ઉભા થાવ ને તોય પહેલું એ જ યાદ આવે. બાકી તમે ગમે તે જગ્યાએ જાઓ, કઈ સંતો પાસે જાઓ, મંદિરોમાં જાઓ, થોડી વાર પછી તો તમારું ચિત્ત ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જશે. તમને એ યાદ બી નહીં આવે કે તમે કોણ છો. પણ આ તો જ્યારે ઉઠો, ઊંઘમાંથી ઉઠો, ગમે ત્યારે બી હાજરી થાય, તરત જ તમારી અંદર છૂટાપણું વર્તાય છે કે ભાઈ હા હું છૂટો છું, આ મારો ફાઇલ છે, ફાઇલ નંબર 1 છે. એટલે આ એક દાદાની બલિયારી છે, આશ્ચર્ય બન્યું છે. અને દાદાનું આ ઐશ્વર્ય છે જેના લીધે આવું વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું અને એ વિજ્ઞાન નિરંતર આપણી અંદર ચાલ્યા કરે છે. બરોબર. હમણાં સત્સંગ થયો હતો ને, તો એકવાર આપતા પુત્રએ જણાવ્યું હતું કે દાદા એ કહેતા હતા કે લો માર્ક્સ વાળાને આપ્યું છે, એટલે કેપેસિટી નથી છતાં આપ્યું છે. હા, હા, માઇનસ માર્ક એટલે વાળા. તમારું નથી, આ તો અમે ખેંચીને લાયા છે તમને. એટલે ઘણી વાર ખબર પડે કે જે ચેન્જીસ આવે છે ને એ પોતાનો તો પુરુષાર્થ લાગતો જ નહીં, દાદા આ તો કરાવડાવે છે. દાદાની કૃપાનું ફળ છે એવું કહેતા હતા. બાકી હા, તો તો દાદા પછી આઈ થિંક કોક યાદ નહીં આવતું કે કયા આપતા પુત્ર, પણ એમને કીધું હતું કે તમે ના કહેશો ને તોય દાદા લઈ જશે ઉચકી. હા, હા, એવું દાદાએ કહ્યું હતું કે તમે નહીં આવો ને તો અમે કોલરથી પકડીને લઈ જશું, એવું બોલતા હતા. કારણ કે તમે મને મળ્યા છો, મને મળ્યા છો નહીં કોઈ મળ્યા હો છૂટશે તો નહીં. વસ્તુ જુદી છે. તમે જો મને નહીં મળ્યા હો તો વાત જ જુદી છે. પણ હવે પણ તમે મળી ગયા છો તો તમે ફસાઈ ગયા. એટલે વારે ઘડીએ શું કહેતા હતા કે તમે ફસાઈ ગયા છો. તમે કહેતા દાદા આ ફસાવાની જગ્યા સારી છે, કારણ કે એટલી તમને મોક્ષે તો લઈ જશો ને. બીજી જગ્યાએ ફસાઈ જઈએ તો સાલું મોક્ષ અટકી જાય આપણું. સાચી. હમ. એ મને જ દાદા એક વખત કહેલું કે તારા બધા ભાઈઓ છે ને, મોટા ભાઈ રાજેન્દ્રભાઈ, એ અહીંયા ફસાઈ ગયા છે. તો મેં હા, દાદાને તમે કીધું હતું "ભાઈ, રાઈટ. તમે અહીંયા ક્યાંથી આવ્યા?" મેં કીધું દાદા બસ જો અમારા મોટા ભાઈ અહીંયા ફસાઈ ગયા છે તો ફસાવાની જગ્યા બહુ સારી છે દાદા. કારણ કે આનો પરિવર્તન જોઈને અમને અજાયબી લાગે છે કે કેવા દાદા એમને મળી ગયા છે. એવું છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે તમારું કામ થઈ ગયું, કામ થઈ ગયું. એ બહુ વારે ઘડીએ બોલતા હતા વાક્ય. એટલે અમે બહુ 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 ખુશ. મોટું. હા, સારું કામ થઈ ગયું એટલે શું? આપણે ગવર્મેન્ટમાં જઈએ, કોઈ ગવર્મેન્ટની માં કંઈ આપણું કેસ બેસ બગડી ગયું હોય કે કશું થઈ ગયું હોય, તો આપણે ત્યાં ચીફ મેનેજર યા કોઈ મોટા ઓફિસર કહે કે તમારું કામ થઈ ગયું, એટલે અમે ખુશ થઈ જતા હતા. અરે કામ થઈ ગયું એટલે ચાલો ઘરે ચાલો. આટલા મોટા આપણા જે મિનિસ્ટર છે એને કહ્યું તમારું કામ થઈ ગયું, એટલે કામ થઈ ગયું એ આવી મોટી આમ વાક્ય બોલવું કંઈ જેવું તેવું નથી. કામ થઈ ગયું એટલે તમે હવે નિરાંત છો, હવે જઈને આરામ કરો. હવે તમારો સિક્કો વાગી ગયો, મોક્ષનો સિક્કો, હવે તમારું કામ થઈ ગયું, હવે તમે જાઓ આરામ કરો બધું. એવું દાદા બહુ સરસ બોલતા હતા, કામ થઈ ગયું તમારું. આપણે બીજા કોઈ મહત્વને ક્વેશ્ચન હોય તો લઈએ. હા, કોઈ છે ક્વેશ્ચન? તો કોઈની આવ્યું નથી. અચ્છા. ના હોય તો પછી આપણે અત્યારે નવું સામાયિક આવ્યું છે ને, તેના હા, ઉપર લઈએ. હા, હા.
મીઠી વસ્તુ નવા ગોળે ને કડવું વાગોળે છે સૌ કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ જે મુજબ માહિતી સંઘરી તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન હોય મહી જેવો છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ યોગે હોય નથી કાયમ ગુણો પ્રાકૃત બને દાનેશ્વરી ये ચોર ઘણા સંયોગ આધીન જીવ જગતને મળશે નહીં ત્યાં ફોડ બગડતા પ્રાણવાયુથી બગાડો પેસે છે મનમાં ઉદાને બુદ્ધિ બગડે છે સમાને ભટકે ચિત્ત પરમાં ગમે ત્યાં સૂઈ જાવ ભલે પરંતુ ચિત્ત ભટકે ભાર ન જોયું હોય એવું એ બતાવે ફોટા ચિત્તાધાર જુએ છે વર્તમાને ફક્ત જે દેખે અબ ઘડીએ ચિત્ત ભર્યા અજ્ઞાન ભૂત દર્શન પલટતા થઈ જશે શુદ્ધ ચિત્ત બેધારા વહેતી નિરંતર સ્વધારા યા તો પરધારા મળે શુદ્ધ જ્ઞાન સુદર્શન મળે સુખ મર્મ અપારા ને છેલ્લે જ્ઞાન સીઝાતા બને છે સૂક્ષ્મ રૂપી મન વહેતા કાળે સૂક્ષ્મતર બિન અસરી છેલ્લે સૂક્ષ્મતમ મીઠી વસ્તુ નવા ગોળે ને કડવું વાગોળે છે સૌ કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ ટેસ્ટ કેશવાનંદજી હાજી આના ઉપર વાત કરજો ને. હા હા હવે આ દાદા ભગવાન કવિરાનું ગજબનું પદ ગાયું છે જે મન ઉપર ખૂબ ઓપનિંગ કરી છે કે મન કેવી રીતે શું કરે છે, મન કેવી રીતે પકડમાં આવે છે, મન શા માટે પકડમાં નથી આવતું, કયા કારણસર આ બધું આપણે એના કયા પ્રમાણે ચાલીએ છીએ, કયા કારણસર મન હાવી થઈ જાય છે. એટલે આમાં દરેક ઠેકાણે દરેક જગ્યા પર શું હોય છે કે આપણી પોતાની જે શક્તિ છે એ આપણે કેવી રીતે વાપરીએ છીએ એના પર છે. આપણી પાસે દાદાએ બધી વસ્તુ આપી તો દીધેલી છે, જબરજસ્ત દાદાની શક્તિ છે, દેવી દેવતાઓનો રાજીપો છે, સિમંદર સ્વામીનો રાજીપો છે દાદા, કારણ કે આપણે કોને મળ્યા છે? દાદા ભગવાનને મળ્યા છે. દાદા ભગવાન જે 14 લોકના નાથ છે, આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એમના દર્શન થયા છે, એમની વાતો સાંભળીએ છે, એના કવિરાજના પદો સાંભળીએ છે, તો એ આપણે ઉપર કેટલું મોટું ઉપકાર થયેલું છે. આટલું જબરજસ્ત ઉપકાર થઈ ગયા પછી આ મન આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય,
આપણા પર હાવી થઈ જાય. આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી અમારી સાથે બેઠા હોય અને જોડે બેઠા હોય અને દાદા ભગવાનનું આટલું મોટું રક્ષણ હોય, તો આ બધા મન જેવા બધા વસ્તુઓ અને આ બધી વસ્તુઓ અમારા પર હાવી થઈ જાય. મન તો પછી બહુ સુંદર છે. કેવી રીતે એને વાપરવાનું, કેવી રીતે આપણી પાસે, કેવી રીતે કયા શબ્દથી બોલવાનું, કઈ રીતે મનને આપણે ટેકલ કરવાનું, કેવી રીતે મનને આપણે પોઝિટિવ કરવાનું, કેવી રીતે એમના કયા એને બેલેન્સ કરીને આપણે આમાંથી નીકળી જવાનું. આપણે દરેક વસ્તુમાંથી લાભ લેવાનું છે. મન પણ બહુ સારી વસ્તુ છે, પણ એની ગોઠવણ કરતા આવડવી જોઈએ. એને દાદા શું કહે છે કે આ મન કેવું છે કે તમે જે બી રીતે એમને ટેકલ કરશો ને એ તમારા વશમાં થઈ જશે. એક નાના બાળક જેવું છે, પણ તમારે એમને ટેકલ કરતા આવડવું જોઈએ. એ મનને જે રીતે દાદાની બાજુમાં બેસતા હતા, તો દાદા અમને કે કેમ આજે આવ્યો નહીં? તો દાદા મન આજે કહ્યું કે આજે નથી જતું. હવે દાદા કે મન આવું બોલે તો તમે હવે આટલા બધા પુરુષાર્થી થઈ ગયા, દાદા ભગવાન આવા મોટા મહાત્મા તરીકેનું લકબ મળ્યું તમને, કે મહાત્મા કઈ જેવી તેવી વસ્તુ છે? કે ના, બહુ મોટી વસ્તુ છે. દાદા એક જ એવી જગ્યા છે આખા વર્લ્ડમાં કે દાદાના આવ્યા પછી એક સહજ માણસ દાદા પાસે જતા હતા, એમને જ્ઞાન મળી જતું તો દાદા એમને મહાત્માનું લકબ આપતા હતા કે આ મારા મહાત્મા છે. એટલે મહાત્મા બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય. અને પછી તું આજે કહે છે કે મન પ્રમાણે મને એવું કહ્યું કે નથી જતો, તો પછી દાદાએ ઓળખાણ આપી કે જે દિવસે મન એવું કે આજે હું નથી જતો, તો તે દિવસે ફરી 100% જવાનું જ. એનું સામાવાળું થઈ જવાનું. તો એટલે પછી શું થઈ જાય? તો એ સામાવાળું થઈ ગયા તો મન પાછું લઈ જાય ત્યાં, ગમે તેવી અવસ્થામાં લઈ જાય. એટલે પછી મન પેલું લબાડે ના ચડી જાય, પછી મન પેલું ઢીલું ના પડી જાય, મન લપટું ના પડી જાય. એ દાદા બહુ મસ્ત શબ્દ બોલતા હતા કે આનું મન લપટું પડી ગયું છે. એટલે આપણે શું છે કે દાદાના વિઝનથી આ મનને ટેકલ કરી શકીએ. કે દાદાએ પછી શીખવાડ્યું કે જે દિવસે મન ઊંધું કરવાનું કે ને તે દિવસે એ બધું ઊંધાને એનું ઓપોઝિટ થઈ જવાનું. અને પછી એવી રીતે થઈ ગયા તો પછી તમે એના પર હાવી થઈ ગયા. હવે એના પર હાવી થઈ ગયા તો મન તમારા કયા પ્રમાણે ચાલે? નહીં તો તમે મનના પ્રમાણે ચાલો, અને એમના પ્રમાણે ચાલે તો ઊંધું એ લઈ જાય. પણ દાદાના કયા પ્રમાણે ચાલીએ તો આપણે સેફ સાઈડ છે, કાયમ સીધા જ ડાયરેક્શનમાં જઈએ. એવું છે. હવે આ બહુ સરસ વસ્તુ નથી કે મીઠી વસ્તુ આવતી હોય તો આપણે કેટલું વાગોડ કરીએ કે આ છે, આ કેવું સરસ છે, આ કેવા બધા સરસ વાતો કરે છે, આ કેવી આવું વેલકમ કરે છે, કેટલું માન આપે છે. એટલે મીઠી વસ્તુ બહુ ગમે, પણ કડવું વાગોડે કે આ કેવો માણસ છે, સાલું આખો દિવસ વાગોડ કરે કે આના જેવો માણસ નથી, આ તો નાલાયક માણસ છે. અરે પણ જે મીઠી વસ્તુ છે તો તને દાદા શું છે કે ગમે તેવો સંયોગ હોય, ખુશ સંયોગ હોય, સારા સંયોગ હોય, ખરાબ સંયોગ હોય, એ બધા સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે. એમાં તું પછી ડિસિઝન ક્યાંથી આપે છે કે આ કડવો છે ને આ મીઠો છે? મીઠો સંયોગ આવ્યો તેનો બી વિયોગ થવાનું છે કે નથી થવાનું? અને જો કડવો સંયોગ આવ્યો તો એનો પણ વિયોગ થવાનું છે કે નથી થવાનું? પણ આપણા લોકો શું કરે? આપણે તો હજુ જુદું આપણે જ્ઞાન મળી ગયું, પણ દાદા નોર્મલી શું કે કવિરાજના એ વાક્યમાં શું છે, લોકો શું કરે? કલાકોના કલાકો સુધી, 1 કલાક નહીં, 5 મિનિટ નહીં, કલાકોના કલાક સુધી તમે વિચાર કરો. જ્ઞાની કેવો માણસ હોય કે એક ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડમાં સમજી જાય, કલાકોના કલાક ના કાઢી નાખે. એટલે આવી દશા છે લોકોની, કલાકોના કલાકો સુધી. જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ, મન કેવું છે, બહુ દુઃખ આપે, કારણ કે લપટું પડી ગયું, એના કયા પ્રમાણે નથી કરતા તો એ પછી અમને હેરાન કર્યા કરે, આ શું કરો છો, આવું ખોટું થઈ ગયું, તમારું જો કેટલું નુકસાન થઈ ગયું, તમારું આમ થઈ ગયું. એટલે કલાકોના કલાકો સુધી એ મન દુઃખ આપે છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે ગમે તેવા સંયોગ હોય, સારા સંયોગ હોય, મીઠા સંયોગો હોય, કડવા સંયોગ હોય, એ બધા સંયોગોને જોયા કરવાનું. અને એ બધા સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે, એનો વિયોગ થયા વગર છૂટકો જ નથી. હવે આટલી મોટી સાયન્સ ખુલ્લી થઈ ગઈ તો પછી ગમે તેવા સંયોગ આવવા દો ને મેદાનમાં. બરોબર છે ને? જે મુજબ માહિતી, હા બંધ થઈ, 10 મિનિટ. કઈ વાંધો નહીં.
આ તો હું પછી વધારે એક્સપ્લેન કરવા જતો હતો. પણ આ સરસ છે, જે મુજબ માહિતી સંગ્રહી, આપણે જે માહિતી આપણા અંદર પેલા અક્યુમ્યુલેશન કરીએ છીએ માઇન્ડમાં, વિચારીએ છીએ, અને તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન ઊભું થાય છે. જે વસ્તુ આપણે દિમાગમાં અહીંયા રાખીએ તો એ મુજબ જ્ઞાન દર્શન ઊભું થાય કે આ આવો છે, આ દર્શન આમ છે, આમ આ અહીંયાથી આમ જશે, આ આમ કરશે, આ ચોરી કરશે, ફલાણું કરશે. એટલે મય જેવો છે અહંકાર, તે મુજબ બુદ્ધિ યોગે હોય. મય જેવો અહંકાર છે ને, એવી રીતે બુદ્ધિ એમનું બધું ચાલ્યા કરે, અને એ રીતે બુદ્ધિ એમને ફસાયા કરે. એટલે આ એક વાક્યની અંદર શું ગજબની એને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મૂકી છે કે એમાંથી બહાર જ નીકળાતું નથી કે કેટલી મોટી સમજણ છે આ એક પદની અંદર, એક કડીમાં. એટલે જે મુજબ તમારો અહંકાર છે ને, તે મુજબ જ બુદ્ધિ યોગ હોય, તે મુજબ તમારી બુદ્ધિ કામ કરે, જેવો તમારો અહંકાર હોય અંદર. ખ્યાલ આવ્યો? નથી કાયમ ગુનો પ્રકૃત, બને દાનેશ્વરીએ ચોર. હા, નથી કાયમ ગુણો પ્રાકૃત. બધા ગુણો પ્રાકૃત ગુણો નથી હોતા, પ્રકૃતિના સ્વભાવથી બધા ગુણો ઉભા થાય છે. અને બને દાનેશ્વરી એ ચોર, દાનેશ્વરી બી એક દિવસ ચોર બની જાય. કેવું છે? એટલે કોઈ ઠેકાણો નથી. આ જે બધા સંયોગો ભેગા થાય ને, એ પ્રમાણે બધું વસ્તુ બનતી જાય. એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે અમારે ત્યાં પેલા કોર્ટમાંથી કોઈ આમ રૂપિયા કાઢીને જાય ને, તોય અમે અમારી દ્રષ્ટિમાં એમાં એવું ના જોઈએ કે ભાઈ આને મારી ચોરી કરી, હવે કાલે પણ ચોરી કરશે. હવે આપણે ખબર છે કે ભાઈ કેવો સારો માણસ છે, ત્યાં એને કઈ મુસીબત થઈ હશે કે એને મારા કોર્ટમાંથી પૈસા કાઢ્યા હશે, કયા કારણસર એમને ચોરી કરવી પડી હશે. એટલે દાદા શું કરતા હતા, દરેક વસ્તુમાં ડેપ્થમાં જતા હતા. અને ડેપ્થમાં જઈએ ને તો એમાં આખા બધા રહસ્ય ખુલ્લા થાય કે આ દાનેશ્વરી બી કેવી રીતે એક દિવસ ચોર બની જાય છે. કારણ કે એમને હાથના સંજોગ નથી. ચોરી કરવી પણ એના હાથના સંજોગ નથી, એ તો સંજોગ વશાત એને કરવી પડે છે અને થઈ જાય છે. એને કયા કારણથી થાય છે, એ બધા રહસ્ય દાદા કે છે બહુ મોટા રહસ્ય છે. પણ આપણે શું કરવાનું, જોયા કરવાનું કે આપણે શું બની રહ્યું છે. કઈ બી વસ્તુ બને છે, કોઈ બી તારણ નહીં કાઢી લેવાનું, કોઈના માટે પ્રિજુડાઇઝ નહીં કરી દેવાનું, કોઈના માટે અભિપ્રાય નહીં બાંધી દેવાનો. હવે આ જે વસ્તુ જો દાદા ખુલ્લી ના કરી હોત તો આપણે દિવસ રાત શું કરતા હોઈએ છીએ, દરેક જણા પર અભિપ્રાય બાંધી દઈએ. આ દોષિત, પેલું દોષિત, બધા દોષિત જ છે. હા, દોષિત જ છે. આવું જ બધું દેખાયા કરે. પણ આ તો અમારા બધા પર દાદાએ બહુ ગજબની કૃપા વરસાવી છે કે આવા ગમે તેવા સંજોગો અમારી હાજરીમાં થાય ને, ગમે તેવા સંજોગો અમારી સામે આવે ને, તે વખતે અમારું કોઈના માટે અભિપ્રાય ના બંધાય, કોઈના દોષ ના દેખાય, એને નિર્દોષ દેખાય, અને એના માટે કલ્યાણ ભાવના થાય. આ કઈ જેવી તેવી વસ્તુ બની નથી. એટલે મને દાદાનું પેલું શબ્દ તો ભૂલાતું નથી કે આશ્ચર્ય બન્યું છે. આશ્ચર્ય એટલે સામેવાળો કોઈ ગલતી કરે અને કોઈ મિસ્ટેક કરતો હોય, ચોરી કરતો હોય, તો તમે એમને નિર્દોષ જુઓ તો એ આશ્ચર્ય ના કહેવાય. બહારના લોકો તો કહે છે તમે ગાંડા છો, કે ના કે ગાંડા છો યાર, આ બધું ઊંધું કરે છે ને તમે કશું બોલતા નથી. કેવા માણસ છો તમે? તમને કશું આવડત નથી, વ્યવહાર કરતા આવડતું નથી, તમારામાં બુદ્ધિ જ નથી. તમારા જ લીધે આ બધા માણસો બગડ્યા છે. હવે એને ખબર નથી કે અમારી એવી પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ છે અને અમારી એવી દાદાઈ દ્રષ્ટિ થઈ છે જેથી કરીને અમારે ખાલી મળતાની સાથે લોકો સુધરે છે. પણ લોકોની ઊંધી દ્રષ્ટિ છે, લૌકિક દ્રષ્ટિ. તમે બોલતા નથી, આ ઊંધું કરે છે, તમે કરતા નથી. એટલે દાદાએ તો બધી આખી સાયન્સ ખોલી કરી છે કે એક આંખમાં કડકાઈ, એક આંખમાં પ્રેમ. જે રીતે દાદાનું કાયમ રહેતું હતું, અમારા બધા ઉપર દાદાની એક આંખમાં એકદમ પ્રેમ, એવો પ્રેમ કે તમે આખા વર્લ્ડમાં એવું પ્રેમ જોયું ના હોય. પણ એક આંખમાં એવી કડકાઈ કે તમે વર્લ્ડમાં એવી કડકાઈ ના જોઈ હોય. આમ જુએ ને આંખથી, આમ તો પસીના નીકળી જાય. અને એની આંખો કેવી હતી દાદાની કે અમને જુએ ને તો તરત જ અમારી ભૂલો દેખાય, અમારા દોષો દેખાય. એવી કેવી આંખો હશે કે અમે દાદાના રૂમમાં બેસી નહોતા શકતા કે કોઈ દિવસે અમારા મનમાં કંઈ ઊંધું છતું થયું હોય, કંઈ આપણે ભૂલે ચૂકે કોઈ મિસ્ટેક કરી હોય, કે કોઈને દબાઈને આવ્યા હોય, કોઈને કોઈ કશું ઊંધું કર્યું હોય, તો તમે રૂમમાં બેસો ને તો દાદાનું એટલું તાપ લાગે કે તમે બેસી ના શકો.
અને બેસી ના શકો તો પછી શું કરો? પછી દાદાની આગળ તરત જ પ્રતિક્રમણ થઈ જાય, દાદા આજે મારાથી આવી ભૂલ થઈ, કારણ કે બેસાતું નહોતું. એ કેવા દાદા અમને મળ્યા કે જેથી કરીને અમારી ભૂલો બધી એમની બેસતાની સાથે અમારી ભૂલો જતી રહેતી હતી, ભાગી જતી હતી, કારણ કે એની સામે દાદા ભગવાનની સામે એ ભૂલો રહી જ ના શકે. એટલા પવિત્ર, એટલા પ્યોર દાદા અમને મળેલા છે કે વર્ણન થાય નથી. કેટલા વર્ષોથી અમે દાદાનું વર્ણન કરી રહ્યા છે તોય મન થાકતું નથી. મન એવું કહે છે કે હજુ કશું ઓછું બોલું છું હું દાદા માટે. રોજે મને એવું લાગે. સરસ. આપણે ટાઈમ પણ થયો છે તે હા. મંત્ર લઈશું કિશોર. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાનમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સપ સાહનમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, सव पावपणासनो, સપ્પાવપનાસનો, मंगलाणम च सव्वेसिम, મંગલાનમ ચ સવ્વેસી, परमं हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ કિશોર, જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. जय જય सच्चिदानंद, સચ્ચિદાનંદ દાદા. जय सच्चिदानंद. હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ.